Yes, good afternoon, all of you. So, in the last class, we were talking about the colligative properties. So, we know that all the colligative properties they depend upon the number of solute particles. Is it not? So, how many colligative properties just now we have studied? Yamma Haribhushni, are you there? Yes. What were the colligative properties we have already discussed? Yes, four. Very good. What are they? Lining of nipple pressure. Yes. Elevation in boiling point. Very good. Depression in freezing point. Yes. Osmotic pressure. Very good. So we have already discussed four colligative properties, and Harry Bhushni has given a good number. So all these colligative properties, that is relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. All these colligative properties, they actually depend upon the number of particles. So number of solute particles. So hence we call these as the colligative properties. And they do not depend upon any other physical properties. So now we have already seen how to calculate this or how to determine these colligative properties using experimental methods also. We have seen these in the previous classes. Now today we are going to see the abnormal behavior of the colligative properties. So what is this abnormal behavior and why do we call this behavior as the abnormal and chuddam? So before that, let me once summarize what is a colligative property. Can anybody tell me what is a colligative property? That is the property which depends upon the number of solute particles. We call such properties as the colligative properties. So we have discussed that how is this relative lowering of pressure determined? The relative lowering of pressure, it is determined using the experimental method. What do we call it as the what do we call this as the we call that method as the Ostwald and Walker's method, and we have already seen that using depression in freezing point and the elevation in boiling points, they are determined using the Cottrell's method and the Beckman thermometer methods, and osmotic pressure using Beckley and Hartley's method. So these were the different types of methods which we use to determine the different colligative properties. So now today we are going to have the abnormal colligative properties. Now first let me tell you what is this abnormal behavior. ఎప్పుడు మనం దీన్ని అబ్నార్మల్ అంటామంటే ఇప్పుడు కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా దేని మీద డిపెండ్ అవుతాయి అంటున్నాం, నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అంటున్నాం. అంటే నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్లో ఎటువంటి మార్పు లేనప్పుడు మనకి కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్లో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు, డిటర్మైన్ చేసేదానికి కూడా ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదు. బట్ వెన్ association or dissociation takes place, I think you all know what is the meaning of association. అసోసియేషన్ అంటే ఏవైనా రెండు పార్టికల్స్ కంబైన్ అయ్యి ఒక పార్టికల్ గా మారేదాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అసోసియేషన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఏమవుతుంది, విల్ ఇట్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అసోసియేషన్ జరిగేటప్పుడు? కెన్ ఎనీబడి టెల్ మీ? అసోసియేషన్ అన్నప్పుడు మనం ఏమన్నాము, రెండు పార్టికల్స్ కంబైన్ అయిపోతాయి. రెండు పార్టికల్స్ ఒక పార్టికల్ గా మారినప్పుడు మనకి నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయా, డిక్రీజ్ అవుతుందా? అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పండి మా, మ్యూట్లో ఉన్నట్టున్నారు అందరూ. ఎస్, ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ? సరస్వతి,
Nandini. Yes, Sarvanan, are you there? Yes, Haribhushni, any one of you tell me, when the two particles combine together, what happens? The number of particles ఏమవుతుంది? Will it increase or decrease? What, Abdul? Today you have joined late. Okay, okay. You are having the class, previous class in the. Okay, so we are talking about the abnormal colligative properties. Abnormalities ఎందుకు వస్తాయంటే colligative properties లో it is due to the association or dissociation. మనకి రెండు పార్టికల్స్ కంబైన్ అసోసియేషన్ జరిగినప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ డిక్రీజ్. అండ్ when dissociation takes place, dissociation అంటే ఒక పార్టికల్ రెండుగా విడగొట్టబడ్డం, కెమికలీ టూగా మారడం. సో దాట్ డిసోసియేషన్ జరిగినప్పుడు వాట్ హ్యాపన్స్, ది నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్. సో ఇన్ బోత్ ది కేసెస్, లెట్ ఇట్ బి అసోసియేషన్ ఆర్ డిసోసియేషన్, let it be any of the case, there is a change in the number of particles. ఎప్పుడైతే నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్లో చేంజ్ అనేది వస్తుందో దెన్ వి కాల్ సచ్ బిహేవియర్ యాజ్ ది అబ్నార్మల్ బిహేవియర్. ఇంక న్యాచురలీ మనకి కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీలో కూడా తేడా వస్తుంది. సో ఇట్ చేంజెస్ అనమాట. సో నౌ టుడే we are going to have a descriptive study of this abnormal behavior of the colligative properties. Let me share the screen. Deshappan, how are you? Fine, madam. Fine. Are you taking the notes properly? ఎంతవరకు జరిగిందో నోట్స్ రాసుకుంటున్నారమ్మా? ఇంకా రాయలేదు మేడం, కొద్దిగా రాసిన ఎప్పటికప్పుడు కంప్లీట్ చేసుకొని యూ విల్ బి ది హ్యావింగ్ ది ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ జూలై ఆర్ ఆగస్ట్. చూస్తూ ఉండగానే ఎగ్జామ్స్ వచ్చేస్తాయమ్మా. కీప్ అ సెపరేట్ నోట్స్ అండ్ ఆల్ నోట్స్ అన్ని రాసుకోండి. నౌ కెన్ యూ సీ ద స్క్రీన్? నేను ఒక స్క్రీన్ షేర్ చేశాను. సీ దట్ వెదర్ యూ కెన్ సీ ద స్క్రీన్. ఓకే మ్యామ్. Yes, okay. Wait a minute. ఒక్క నిమిషం, లెట్ మీ ప్రాపర్లీ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. Is it not here? ఒక్క నిమిషం ఆగండి అమ్మా. ఒక్క నిమిషము, లెట్ మీ షేర్ ద స్క్రీన్ ఫస్ట్. స్క్రీన్స్ రాలేదు.
Okay, wait a minute. Okay, ma, let me continue this. So, we were talking about the abnormal behavior of the colligative properties. We'll wait for the screen to be shared. Actually, the other one is not yet coming. Okay, you can just listen to me. Yes. Now, further from the expressions derived from the various colligative properties and molecular weight of the solute, it is evident that molecular weight of a solute actually it is indirectly proportional to the colligative property. That is, what is the meaning of indirectly proportional? Greater the colligative property of a substance, lesser will be the molecular weight of the substance. So mathematically we can say that the molecular weight it is inversely proportional to the colligative properties. Now, the observed molecular weight of such substances which dissociates in solution, it is always found to be less than the real molecular weight calculated from the formula of the substance. Now, similarly, there are certain substances which associate when dissolved in a particular solvent. Hence, the molecular weight of such substances, as determined with the help of colligative properties, will be more than the theoretical calculated value from the molecular formula. For example, if you take the observed molecular weight of acetic acid, when dissolved in benzene, it is actually found to be about 118, which is nearly double the value. That is, actually, the value is 60, calculated from its molecular formula. Now, this is due to the fact that acetic acid in benzene does not exist as CH3COOH, but it exists as CH3COOH twice. మీకు ఆ డిఫరెన్స్ అర్థమవుతున్నది అనుకుంటా. ఎసిటిక్ యాసిడ్ మామూలు మాలిక్యులర్ ఫార్ములా అయితే 60. ఎప్పుడైతే అసోసియేషన్ జరుగుతున్నదో, అసోసియేషన్ అంటే ఏంటిది, మనకి CH3COOH లా కాకుండా అది డైమర్గా ఉంటుంది అసోసియేషన్ జరిగి. డైమర్ ఇన్ ద సెన్స్ CH3COOH ట్వైస్ అయిపోతుంది. అంటే అంటే మనకి ఏమవుతున్నది, మాలిక్యులర్ వెయిట్ కూడా డిఫరెన్స్ వస్తున్నది. మామూలుగా ఉండాల్సినది 60, కానీ డబుల్ ది మాలిక్యులర్ వెయిట్ వస్తున్నది, దట్ ఈస్ 118. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ behind this ante, it is not existing as the acetic acid, whereas in benzene it is existing as the dimer. Why dimer ante, here what is happening, association is taking place. Association జరిగినప్పుడల్లా మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఒక్కొక్క పార్టికల్కి, ఎందుకంటే రెండు పార్టికల్ కలిపి అసోసియేట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హియర్ ఐ హావ్ గివెన్ యూ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎసిటిక్ యాసిడ్. రెండు ఎసిటిక్ యాసిడ్లు కంబైన్ అయినాయంటే మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఏమైంది, ఇట్ బికమ్స్ డబుల్. నా వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ది మాలిక్యులర్ వెయిట్ అండ్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ? దే ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి. So what happens, as the molecular weight increases, the colligative property it decreases. Now, ఈ అబ్నార్మల్ బిహేవియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వీఆర్ హ్యావింగ్ అ వ్యాంటాఫ్ ఫ్యాక్టర్. వ్యాంటాఫ్ అనే సైంటిస్ట్ ఒక వ్యాంటాఫ్ ఫ్యాక్టర్ ఐ అనే దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇట్ ఈస్ ఐ. సో let me share you the screen. Yes, now can you see the screen here, ma? Are you able to see the screen? ఎస్, ఉండండి ఉండండి, ఇప్పుడు కనపడుతున్నదా స్క్రీన్ చూడండి. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్, ఇది అబ్నార్మల్ బిహేవియర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఎమ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1 by కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ. ఇది ఇంతవరకు చెప్పింది, ఎమ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. Now, since the colligative properties of solution, that is lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure, it depends solely on the number of solute particles present in solution and not on their nature.
colligative properties of the solutes which undergo dissociation in solution would be higher than expected for the normal substances. So ikkada what we have seen here is mathematical ga chusamante the molecular weight, that is which is denoted by small m, is inversely proportional to the colligative property. ఆ colligative property ఏమైనా కావచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, డెల్టా పి అంటే రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్, పై అంటే ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్, డెల్టా టీబీ అంటే ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్, డెల్టా టీఎఫ్ అంటే డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. ఇవన్నీ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్, దే ఆర్ ఆల్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. సో ఇప్పుడే నేను చెప్పాను ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకున్నాం ఎసిటిక్ యాసిడ్ది. Now see here, molecular weight of acetic acid when dissolved in benzene, it is found to be 180, which is nearly double the value of 60 calculated from its molecular formula. This is due to the fact that acetic acid in benzene does not exist as CH3COOH, but it exists as dimer. తర్వాత ఈ అబ్నార్మల్ బిహేవియర్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వీఆర్ హ్యావింగ్ అ వాన్ టాప్ ఫ్యాక్టర్ ఐ. So, a Van 't Hoff factor, it was actually introduced by Van 't Hoff, and the factor we call it as small I to denote chestamu. Now let us have a look at over here. Actually manaki what is the Van 't Hoff's equation ante pi v is equal to RT for ఏదైనా ఒక్క colligative property తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అనుకుందాం. ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అయితే ఇక్కడ పై వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్టీ అని రాసాం. అదే మనము డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అంటే డెల్టా టీఎఫ్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్టీ, పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్టీ అంటాం కదా గ్యాస్ ఈక్వేషన్లో. అలా పి ప్లేస్లో మనము కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీని పెట్టుకుంటాం. లెటస్ సే ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అనుకుందాం. సో పై వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్టీ ఫర్ ది ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్. నౌ దిస్ modified equation may be written as pi v is equal to IRT. The factor I was defined by the expression. So what is this I? Now I, what does this I denotes? I ante observed osmotic pressure by normal osmotic pressure. The Van 't Hoff factor I, what does this denotes? Ante observed osmotic pressure divided by normal osmotic. Ante ఏ colligative property అయినా అబ్జర్వ్డ్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ వేరుగా ఉంటుంది నార్మల్ కాలిగేటివ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి అసోసియేషన్ అన్న జరిగితే డిసోసియేషన్ అన్న జరిగితే వాల్యూ మారుతుంది. అందుకని ఐ అనేది అబ్జర్వ్డ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అండ్ డివైడెడ్ బై నార్మల్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్. సో the experimental value of I can be obtained by dividing the observed osmotic pressure of the solution under study with that of the solution of a normal substance of the same concentration as that of this substance under study. So we have just seen for the osmotic pressure. Same is happening for other colligative properties. The Van 't Hoff factor I అనేది other colligative properties కూడా it will have the same effect అన్నమాట. అంటే ఏ విధంగా అయితే మనము ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ది అబ్జర్వ్డ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ బై నార్మల్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అన్నాము, I is also equal to observed relative lowering of pressure divided by normal relative lowering of pressure. It is also equal to the observed elevation in boiling point divided by normal elevation in boiling point. And it is also equal to the observed depression in freezing point divided by normal depression in boiling. So in general ga మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే Van 't Hoff factor I is equal to norm, that is the observed colligative property divided by normal colligative property. Now since the molecular weight of a solute it is inversely proportional to the colligative property కాబట్టి ఇప్పుడు మాలిక్యులర్ వెయిట్ ప్రకారం అయితే I is equal to చూడండి మాలిక్యులర్ వెయిట్ టు కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. ఇక్కడ ఐని ఏమన్నాం మనము అబ్జర్వ్డ్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ బై నార్మల్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ అన్నాం. అదే ఇక్కడ ఏమంటామంటే నార్మల్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ డివైడెడ్ బై అబ్జర్వ్డ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ అవుతుంది. Now let us find the Van 't Hoff factor and degree of association. What is the relationship between these two? ఇప్పుడు మనం చూడాల్సింది ఏమంటే ఈ ఐ వాల్యూ డిసోసియేషన్ అసోసియేషన్ ఏది జరగకపోతే అప్పుడు ఐ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది 1 ఉంటుంది. ఎందుకంటే దాని నార్మల్
మాలిక్యులర్ వెయిట్, అబ్జర్వ్డ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి కాబట్టి, అబ్జర్వ్డ్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ, నార్మల్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ ఈక్వల్గా ఉంటాయి కాబట్టి వి కాల్ దిస్ యాజ్ ది, మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఐ వాల్యూ 1 వస్తుంది ఎప్పుడు అబ్నార్మల్ బిహేవియర్ లేనప్పుడు. అబ్నార్మల్ బిహేవియర్ లేనప్పుడు అబ్జర్వ్డ్ వాల్యూ, నార్మల్ వాల్యూ రెండు సమానంగా ఈక్వల్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఐ వాల్యూ ఎప్పుడు 1 ఉంటుంది. వేరాస్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అన్ అసోసియేషన్ ఆర్ డిసోసియేషన్ అకర్స్, అప్పుడు ఐ వాల్యూ యూనిటీగా ఉండదు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ రిటర్న్ హియర్ యూ కెన్ సీ హియర్. Let me show you once again. Yes. So, evidently for normal substances which neither dissociate nor associate in solution, the factor I is always unity. Unity అంటే వాల్యూ 1 వస్తుంది. ఎందుకంటే రెండు ఈక్వల్గా ఉంటాయి అసోసియేషన్ డిసోసియేషన్ జరగనప్పుడు. ఇప్పుడు మనం ఏం చూస్తున్నామంటే వెన్ అసోసియేషన్ ఆర్ డిసోసియేషన్ అకర్స్ ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం. డిగ్రీ ఆఫ్ అసోసియేషన్లో చూద్దాం ఫస్ట్. Now first let me define what is degree of association. The degree of association of a substance, it is defined as the fraction of the total number of molecules of the substance which exist as associated molecules. Now consider 1 mole of solute A dissolved in a given volume of the solvent. మనము ఎక్స్పెక్ట్ చేద్దాం ఒక మోల్ సల్యూట్ ఏ సల్యూట్ అనేది తీసుకున్నాం. 1 mole it is dissolved in a given volume of a solvent. Suppose small n number of simple molecules combine to form an associated molecule of the formula 8n times. n number of molecules combine అయినాయి అనమాట, అసోసియేట్ అయ్యి ఎన్ని ఎన్ని ఏలు అసోసియేట్ అయినాయంటే n నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అసోసియేట్ అయినాయి కాబట్టి an టైమ్స్ అనేది మనకి అక్కడ వచ్చింది. నౌ లెట్ ఆల్ఫా బి ద డిగ్రీ ఆఫ్ అసోసియేషన్. ఆల్ఫా అనేది డిగ్రీ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అని మనం అనుకున్నామంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ రియాక్షన్ చూడండి, ఇనీషియల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఏ ముందైతే 1 నింటింది, అసలు అసోసియేషన్ జరగక ముందు 0 ఉంటాయి ఏలు. తర్వాత నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్టర్ అసోసియేషన్, ఎనీబడి ఈస్ జాయినింగ్? నో. తర్వాత ఆఫ్టర్ అసోసియేషన్ అంటే యాడ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనకు అన్ని డిగ్రీ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అంతా తగ్గుతాయి, 1 మైనస్ ఆల్ఫా అయిపోతుంది ఏ. ఆఫ్టర్ అసోసియేషన్ ఏ వాల్యూ ఎంత అయింది మనకి, 1 మైనస్ ఆల్ఫా. ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎంత అవుతుంది, ఏ ఎన్ టైమ్స్ కి ఆల్ఫా బై ఎన్. ఎందుకంటే ఇది ఒక్కనే మాలిక్యూల్ ఒకటి, కానీ ఎన్ని ఎన్ని అసోసియేట్ అయినా ఎన్ టైమ్స్ అసోసియేట్ అయింది కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ విల్ బి ఆల్ఫా బై ఎన్. సో ఇనీషియల్ మోల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి, ఏ 1 ఉన్నాయి, ఏ ఎన్ టైమ్స్ 0 అనింది. ఆఫ్టర్ అసోసియేషన్ జరిగిన తర్వాత ఏ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎంత అయింది, 1 మైనస్ ఆల్ఫా. ఆల్ఫా అనేది డిగ్రీ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అండ్ ఏ ఎన్ టైమ్స్ అనేది మనకి ఆల్ఫా బై ఎన్ అయింది. నౌ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్టర్ అసోసియేషన్ సో ఎంతైనాయి టోటల్ అంటే రెండు కలిపి 1 మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఆల్ఫా బై ఎన్. లుక్ ఎట్ దిస్ వన్స్ అగైన్, 1 మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఆల్ఫా బై ఎన్ అయింది. ఇప్పుడు ది నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇఫ్ దేర్ వర్ నో అసోసియేషన్, అసలు అసోసియేషన్ జరగకపోయింటే మనకు పార్టికల్స్ 1 ఉంటాయి, ఎంత నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఏ 1 కాబట్టి 1 ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ జరిగింది కాబట్టి టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్టర్ అసోసియేషన్ ఎంత అయింది మనకి, 1 మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఆల్ఫా బై ఎన్. నౌ మనకి ఆల్రెడీ వాన్ టాప్స్ ఫ్యాక్టర్ డెఫినేషన్ ఇప్పుడే చెప్పినాను. ఐ అంటే ఏంటి, అబ్జర్వ్డ్ కాలిగేటివ్ ఎఫెక్ట్ డివైడెడ్ బై నార్మల్ కాలిగేటివ్ ఎఫెక్ట్. సో 1 minute. Yes. ఇప్పుడు since the colligative effect is proportional to the number of particles present which in turn is directly proportional to the number of moles,
సో I is equal to మనకి అబ్జర్వ్డ్ ఎంత వచ్చింది 1 - α + α/1 అనేది అబ్జర్వ్డ్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ డివైడెడ్ బై మనకి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎన్ని ఉండింటింది అసోసియేషన్ జరగకపోయి ఉంటే 1 ఉండింటింది. సో మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, మనం ఇంతకుముందు ఏం చూస్తాము, అబ్జర్వ్డ్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ బై నార్మల్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ రావాలి. అబ్జర్వ్డ్ మనకి ఎంత వచ్చింది, యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి టోటల్ 1 - α + α/1 డివైడెడ్ బై మనకి నార్మల్ ఎంత ఉంది 1. సో నౌ డివైడెడ్ బై 1 అంటే ఏం మార్పు ఉండదు, 1 - α + α/1 ఉంటుంది. ఈ రెండిట్లో మనం ఆల్ఫా కామన్ గా తీయచ్చు. 1 - ఆల్ఫాని కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది 1 మైనస్ ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది 1/n. సో అది రాసాం. తర్వాత ఆల్ఫాని ఇటువైపు పెట్టుకొని ఈ వీటన్నిటిని ఇటువైపు పంపించాం మనం. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది మనకి 1 - 1/n ఇటువైపు వెళ్ళింది 1 కాబట్టి వాట్ ఈస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ఫా? ఆల్ఫా ఏమో అటువైపు పాజిటివ్కి వెళ్ళింది, ఐ ఇటువైపుకి వస్తే 1 - I అవుతుంది. సో ఆల్ఫా ఒకవైపుకి వెళ్ళింది, అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది వాల్యూ, దీన్ని మనం రీఅరేంజ్ చేసినప్పుడు 1 - I 1 - I has come this side, alpha has gone that side. ఈ టోటల్ వాల్యూ ఆల్ఫా ఇంటూ 1 - 1/n ని మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే స్టెప్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి తీసుకొస్తాం. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఐ ఇటువైపు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి పోయినప్పుడు 1 - I అవుతుంది. తర్వాత ఆల్ఫా పక్కన 1 - 1/n ని మళ్ళీ మనం ఇటు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకొచ్చినప్పుడు అది ఇంటూలో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది డివైడ్ అవుతుంది. సో 1 - I డివైడెడ్ బై 1 - 1/n రీఅరేంజ్ చేస్తే మనకి ఆల్ఫా వాల్యూ ఎంత వస్తుంది. దస్ నోయింగ్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ స్మాల్ n, n అంటే ఏంటి ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ సింపుల్ మాలిక్యూల్స్ దట్ కంబైన్ టు గివ్ అన్ అసోసియేటెడ్ మాలిక్యూల్, and alpha the degree of association. The value of I at a Van 't Hoff factor can be easily calculated. దీని నుండి మనము ఈజీగా Van 't Hoff factor I can be calculated. Now we already know that I is equal to normal molecular weight by observed molecular weight. Thus, knowing the value of I and the value of n, the degree of association can be calculated from the equation 2. సో ఇక్కడ వరకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయేమో చూడండి మా. మళ్ళీ విల్ గో ఫర్ ది డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్, అది సింపుల్ స్టెప్. డిగ్రీ ఆఫ్ అసోసియేషన్ బాగా అర్థమైందా? ఏమా ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ డిగ్రీ ఆఫ్ అసోసియేషన్ లో? హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ది Van 't Hoff factors I? Any doubts in this? No. Shall we go for the degree of dissociation? Very good. ఇప్పుడు చూడండి, గమనిద్దాం మనం తేడాని. లెట్ మీ అగైన్ షేర్ ద స్క్రీన్. ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం మాట్లాడుకున్నామంటే డిగ్రీ ఆఫ్ అసోసియేషన్ లో ఆల్ఫా వాల్యూ, డిగ్రీ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఎంత వస్తుందంటే 1 - I డివైడెడ్ బై 1 - 1/n అనేది వస్తుంది. నౌ కమింగ్ టు ది Van 't Hoff factor అండ్ డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్. సో ఇక్కడ డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ అంటే ఏం చెప్పాము? The degree of dissociation of a substance, it is defined as the fraction of the total number of molecules which dissociate in the solution into simpler molecules or ions. అంటే అది మళ్ళీ విడగొట్టబడ్డం. ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఏమవుతుంది, ఇట్ ఇంక్రీజెస్ అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఈస్ 50% డిసోసియేటెడ్, అంటే 50% డిసోసియేట్ అయిందంటే వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇట్స్ డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఇట్ ఈస్ సెట్ టు బి 0.5 అవుతుంది. డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ అంటే ఎందుకంటే 50% డిసోసియేట్ అయింది కాబట్టి హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్ బికమ్స్ అనమాట. అంటే 0.5 దట్ ఈస్ హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్. నౌ ఈ డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ లో చూడండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 mole ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రోలైట్ గివ్స్ n నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ అండ్ కంప్లీట్ డిసోసియేషన్. అప్పుడు ఆల్ఫా అనేది నంబర్ ఆఫ్ అన్డిసోసియేటెడ్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రోలైట్ ఎంత అవుతుంది మనకి 1 - ఆల్ఫా. నంబర్ ఆఫ్ అయాన్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆఫ్టర్ డిసోసియేషన్ అంటే n ఇంటూ ఆల్ఫా. నా టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది అంటే 1 - ఆల్ఫా ప్లస్ n ఆల్ఫా అవుతుంది. అప్పుడు మనకి ఏమైంది, అసోసియేషన్ జరిగింది కాబట్టి ఆల్ఫా బై n వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ పాయింట్లో మనకి డిఫరెన్స్ గమనించండి. అసోసియేషన్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే 1 - ఆల్ఫా ప్లస్ ఆల్ఫా బై n అని వస్తుంది. ఎందుకంటే ఏ
n టైమ్స్ అనేది వచ్చినాయి మనకి. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, డిసోసియేట్ విడగొట్టబడుతుంది కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ వస్తాయి కాబట్టి ఎన్ ఇంటూ ఆల్ఫా. ఈ ప్లేస్ లో మనకి అసోసియేషన్ కి డిసోసియేషన్ కి డిఫరెన్స్ అనేది వస్తుంది. Somebody is being joined. Subhashri is very late. My class, no, Subhashri, you should come early. So నౌ ఆ డిఫరెన్స్ అనేది చూస్తాం మనం. అసోసియేషన్లో అయితే ఈ ప్లేస్లో మనకి ఏమునింది, 1 - α + α/n ఉంటుంది. వెరీ ఈజీ, దీన్ని ఒకటి అర్థం చేసుకుంటే రెండోది ఈజీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి 1 - ఎందుకైందంటే మనకి అసోసియేషన్ జరిగింది కాబట్టి. డిసోసియేషన్ అయినా అసోసియేషన్ అయినా 1 - అనేది కామన్గా ఉంది. α/n అనేది అసోసియేషన్లో వస్తుంది, డిసోసియేషన్లో n α అనేది ఉంటుంది. నౌ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్ అండర్ నార్మల్ కండిషన్స్. ఇంతకుముందే చెప్పాను, నార్మల్ కండిషన్లో అసోసియేషన్ జరిగిన డిసోసియేషన్ జరిగిన నార్మల్ కండిషన్లో అయితే దీని వాల్యూ ఎప్పుడు 1 ఉంటుంది. నౌ we know that I is equal to observed colligative effect divided by normal colligative effect. సో I వాల్యూ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, 1 - α + n α డివైడెడ్ బై 1. ఇక్కడ కూడా మనం రీఅరేంజ్ చేస్తాము, అంటే ఐని ఇటువైపు తీసుకొస్తే 1 - I అవుతుంది. మిగతా అన్ని మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఈ రెండిట్లో మళ్ళీ ఆల్ఫా కామన్ తీసుకుంటే n - 1 అనేది కామన్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం రీఅరేంజ్ చేసినప్పుడు డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే I - 1 డివైడెడ్ బై n - 1. సో ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి వ్యాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ అడిగినప్పుడు ఈ ఆల్ఫా వాల్యూ డిరైవ్ చేసి చూపించాలి. వెరీ ఈజీ, ఒకదాన్ని చేస్తే ఇంకోటి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. డిఫరెన్స్ ఏమన్నా మనము అంటే అక్కడ అసోసియేషన్లో అయితే α/n తీసుకుంటాం, ఇక్కడ డిసోసియేషన్లో అయితే ఇక్కడ n α వస్తుంది. సో ఆల్ టుగెదర్ ఇక్కడ రీఅరేంజ్ చేసినప్పుడు వి గెట్ ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్ టు I - 1 divided by n - 1. So now remember that n is the number of ions produced by the complete dissociation. Okay, and then yes, so alpha is equal to I - 1 divided by 1, that is equal to I - 1. అంటే ఒక మోల్ తీసుకుంటే when 1 mole of the substance, so see here, when 1 mole of the substance dissociates into 2 ions, అప్పుడు స్మాల్ n is equal to ఎంత అవుతుంది, 2 అవుతుంది. అప్పుడు మనం దీన్ని ఏం రాయొచ్చు, I - 1 డివైడెడ్ బై 2 - 1 ఎంత అవుతుంది, 2 - 1 1 అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ది ఫార్ములా ఫర్ డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్. డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ కి అయితే I - 1 డివైడెడ్ బై n - 1 వస్తుంది. ఇంతవరకు చూసుకుంటే చాలు. వేరైజ్ డిగ్రీ ఆఫ్ అసోసియేషన్ చూసుకుంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి, 1 - I డివైడెడ్ బై 1 - 1/n. ఇక్కడేమో I - 1 డివైడెడ్ బై n - 1, ఇక్కడ 1 - I డివైడెడ్ బై 1 - 1/n. సో దిస్ is about the degree of dissociation and Van't Hoff factor. The relationship between the Van't Hoff factors with degree of association and degree of dissociation. If we take the degree of association, it is equal to 1 - I divided by 1 - 1/n. Whereas in the degree of dissociation, you get alpha is equal to I - 1 divided by n - 1. Is that clear, ma? Yes. ఏమ్మా దేశప్పన్, ఆర్ యూ డూయింగ్ ఎనీ వర్క్? ఇంకా కొంచెమే రాసుకున్నాను మేడం, ఇంకా రాయాలి అంటున్నావు. ఓకే ఓకే, నో ప్రాబ్లం, ఫీల్ ఫ్రీ. ఎవ్రీ డే ఏం చేయాలి అంటే మీరు యూ ఆల్, నీకే కాదు ఆల్ ఆఫ్ యూ, మనకి ఎగ్జామ్స్ జూలై ఆగస్ట్ లో ఉంటాయి అంటున్నారు. డెఫినెట్ గా ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, స్కిప్ చేసేదానికైతే లేదు మనం ఏ ఎగ్జామ్ కూడా. ఎవ్రీ డే యూ టేక్ వన్ టాపిక్ అండ్ రైట్ నోట్స్ ఆన్ ఇట్. నేను ఒక కావాలంటే మోడల్ పేపర్ ఒకటి పంపిస్తాను, రోజుకి ఒక క్వశ్చన్ తీసుకొని ఒక 10 to 15 minutes యూ రీడ్ వెల్ అండ్ దెన్ యూ రైట్ ది, చూడకన్నా ఒక అసైన్మెంట్ లాగా పెట్టుకోండి. ఆ అసైన్మెంట్ లో రోజుకి ఒక్క క్వశ్చన్ రాయండి, చాలా ఎక్కువ వద్దు. ఒక చిన్న టాపిక్ ఏదైనా ఒకటి తీసుకొని 5 marks, మనకి తెలిసిందే ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ మనకి ఎలా ఉంటుంది. యూ విల్ హ్యావ్ అ 10 marks క్వశ్చన్ అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ అ 5 marks క్వశ్చన్. సో యూ సెలెక్ట్ వన్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్, ఐదర్ 5 marks ఆర్ 10 marks. బాగా వింటున్నారు కాబట్టి యూ కెన్ జస్ట్ హ్యావ్ 10 to 15 minutes ఒకసారిగానే మీరు నేర్చుకుంటేస్తున్నారంటే యూ కెన్ ఈజీలీ రైట్ ది ఆన్సర్స్. ఓకే,
Okay, madam. Okay, ma. Any doubts in this? What we have discussed today? ఈరోజు మనం ఏం డిస్కస్ చేసినాం అబ్నార్మల్ బిహేవియర్ ఆఫ్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ డిస్కస్ చేసినాం ఇన్ దాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ వన్ ఆఫ్ దిస్ డిగ్రీ Van, ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఒకటి వ్యాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ తో డిగ్రీ ఆఫ్ dissociation. డిసోసియేషన్ ఎస్ గుణశీలన్ యువర్ కొంచెం లేట్గా వచ్చావు కదమ్మా Yes, ma'am. Ma'am, మీరు notes ఏం పంపించలేదు మ్యామ్. నోట్స్ పంపించాను మ్యామ్ తొందరగా. అవును నేను పంపించాను కదా నోట్స్ మీకు ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి కదా Yes, ma'am. మీరు అవునవును పంపిస్తే ఇవి మళ్ళీ ఈ note కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి ఈ రోజు ఈవినింగ్ లోపల ఐ విల్ పుట్ ద నోట్స్ యూ కెన్ జస్ట్ టేక్ డౌన్ Okay, ma'am. ఎస్ ఈ రోజుకి అది మేము పంపించేస్తాం సో టుమారో ఐ థింక్ సండే మీకు ఫ్రీగానే ఉంటుంది కాబట్టి యూ కెన్ టేక్ డౌన్ ది నోట్స్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ వి టోటల్ పంపించేస్తాను ఈ టాపిక్ తో కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఫినిష్ అయింది మీకు ఈ టాపిక్ మొత్తం సో బై దిస్ ఐ థింక్ 2 చాప్టర్స్ కంప్లీట్ అయినాయి మీకు ఒకటేమో ఫేస్ రూలు ఇంకోటి ఈ డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్ లో ఫేస్ రూల్ లో కూడా నేను చెప్పాను దాంట్లో కూడా 1 కాంపోనెంట్ సిస్టమ్ వాటర్ సిస్టమ్ ఒక రోజు రాయండి చూడకుండా తర్వాత 2 కాంపోనెంట్ సిస్టమ్ లో రెండు చెప్పాను ఒకటి లెడ్ సిల్వర్ సిస్టమ్ ఒకటి చెప్పాను ఇంకోటి ఏంటి సాల్ట్ వాటర్ సిస్టమ్ ఈ రెండు 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఈ మూడు 10 1 కాంపోనెంట్ సిస్టమ్ వాటర్ సిస్టమ్ అన్నా తర్వాత ఇంకోటి ఇచ్చినాను నేను మీకు ఏది అది లెడ్ సిల్వర్ సిస్టమ్ అన్నా సాల్ట్ వాటర్ సిస్టమ్ అన్నా ఈ మూడు మనకి 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కింద చదువుకోవాలి తర్వాత 5 మార్క్స్ కింద మనం ఏం చదువుకోవచ్చు అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది లెడ్ సిల్వర్ సిస్టమ్ అది డీసిల్వరైజేషన్ ఆఫ్ లెడ్ అనేది ఒకటి ఫ్రీజింగ్ మిక్స్చర్స్ అనేది ఒకటి తర్వాత రైట్ ఫేస్ రూల్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ టర్మ్స్ అనమాట టర్మ్స్ ఇన్వాల్వ్ ఏవి ఫేస్ డిగ్రీ అనేది ఉంది కదా మనకి సో ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాంపనెంట్ ఫేస్ డిగ్రీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ మూడు మనకి 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఆ మూడు 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ సో రోజు కోటి సెలెక్ట్ చేసుకొని జస్ట్ చదువుకొని రాయండి ఇప్పుడు మనం చెప్పిన దాంట్లో అయితే మనకి వాట్ ఆర్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ డెఫినేషన్ లేకపోతే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇమ్మని 5 మార్క్స్లో అడుగుతారు తర్వాత మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడిగినప్పుడు మాత్రం 5 మార్క్స్ అదర్వైజ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ కమ్ అండర్ ది 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అంటే డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీజింగ్ మిక్స్చర్స్ ఉన్న మనకి డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఎనీథింగ్ all comes under the what do you call as the 10 marks question determine how will you determine the relative lowering of pressure or depression in freezing point or you can say elevation in boiling point or osmotic pressure Berkeley Hartley's method even 10 marks ఆ సింపుల్ గా ఏదైనా హౌ విల్ యూ డిటర్మైన్ ఇట్స్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ అన్నప్పుడు మాత్రం 5 మార్క్స్ లో అడుగుతారు సో సెలెక్ట్ ఎ క్వశ్చన్ ఎవ్రీ డే అండ్ టేక్ డౌన్ ది నోట్స్ ఓకే యువర్ welcome to ask any questions if you have not understand ఏమైనా అర్థం కానుంటే అడగండి మా ఈరోజు చెప్పిన టాపిక్ లో ఓకేనా నో డౌట్స్ then shall I close or you want me to tell something about anything ఏమమ్మా ఎవరున్నారు చిత్ర ఏమ్మా చిత్ర బాగా అర్థమైందా Yes, ma'am. ఓకే అబ్దుల్ ఇస్ దేర్ హూ ఇస్ దిస్ జ్యోతి రెస్పాండ్ అవ్వమ్మా శాలిని వాట్ అబౌట్ Yes, సరస్ ma'am. యా వెరీ గుడ్ వాట్ అబౌట్ సరస్వతి Yes, ma'am. ఏం డౌట్ లేదు ఏం సీన్ అప్పుడప్పుడు వస్తావు అప్పుడప్పుడు రావు Please, ma'am, regular also, ma'am. ఓ వస్తున్నావమ్మా ఓకే శుభశ్రీ ఓకే యు ఆర్ దేర్ వెరీ గుడ్ సర్వనన్ మాట్లాడలేదు అప్పుడే మాట్లాడాను వింటున్నావా సర్వనన్ ఓకే వింటున్నాను మేడం. ఓకే ఓకే ఏం డౌట్ లేవమ్మా అసోసియేషన్ అంటే ఏం మేడం? అసోసియేషన్ అంటే ఏంటి బాయిలింగ్ పాయింట్. డిసోసియేషన్ అర్థమైందా పోనీ అర్థమైంది మేడం. ఏం చెప్పు అదేదో చెప్పు. ఎట్లమ్మా డిసోసియేషన్ అంటే ఒక మాలిక్యూల్ రెండుగా విడగొట్టబడితే డిసోసియేషన్ ఓకే మేడం. రెండు మాలిక్యూల్ కలిస్తే అసోసియేషన్ ఓకే మేడం. సింపుల్ థింగ్ ఓకేనా ఓకే చెప్పు మేడం. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు
ఒక మాలిక్యూల్ డివైడ్ అయితే అసోసియేషన్. డివైడ్ అయితే డిసోసియేషన్, డిసోసియేషన్. కలిస్తే అసోసియేషన్. ఓకే మేడం. ఓకే, ఇప్పుడు బాగా చూసుకో, అర్థమైందా? అర్థమైంది మేడం. ఓకే దెన్, సరే. ఓకే దెన్, all of you have a nice day. We'll continue in the next class. Okay then, bye all of you.